कूच अध्याय 13। यहोवा मूसा नाल बोलिया कि सारे पलोटे जिहड़े इसराएलियां विच कुक्क नूं पलोते हन मेरे लिए पवित्र होण, भावें आदमी दे भावें डंगर दे ओ मेरे हन। तां मूसा ने प्रजा नूं आखिया, तुसी ये दिन चेते रखो जिस विच तुसी मिस्र तो गुलामी दे घर तो बाहर आए, क्योंकि यहोवा तुहानू हथ दे बल नाल उथों कढ लियाया। कुमीरी रोटी ना खाधी जावे। तुसी अबीब दे महीने अज दे दिन बाहर निकल आए हो। अते यूं होवेगा कि जद यहोवा तुहानू कनानियां, हित्तियां, अमोरियां, हिव्वियां और यबूसियां दे देश विच जेड़ा तुहाडे प्यो दादियां नाल सौं काके तुहानू देण लई आखिया सी अते जिदे विच दुध अते शहद वगदा है लियावेगा, तां तुसी इस महीने विच ये उपासना करियो। 7 दिनां तक पतीरी रोटी खानी अते 7वें दिन यहोवा दा पर्व है। पतीरी रोटी 7 दिनां तक खाधी जावे अते कोई खमीर तुहाडे कोल ना वेखिया जावे, ना खमीर तुहाडियां सारियां हद्दां विच वेखिया जावे। तुसी उस दिन अपने पुत्तरां नूं ये दसो पई, कारण ये है कि यहोवा ने सानू मिस्र तो कढिया। ये तुहाडे हद्दां उत्ते निशान अते तुहाडे नेत्रां दे विच यादगारी लई होवेगा, तां जो यहोवा दी व्यवस्था तुहाडे मुंह विच रहे, क्योंकि यहोवा ने तकड़े हथ नाल तुहानू मिस्रों कढिया। तुसी इस विधि नूं ठहराए होए समय उत्ते वरे दे वरे मनाया करो। तां यूं होवेगा कि जद यहोवा तुहानू कनान देश विच लियावे, जिवें उसने तुहाडे नाल अते तुहाडे प्यो दादियां नाल सौं खाधी है, अते वो तुहानू ये देवे, तां हर एक कुक दा कोलन वाला यहोवा लई वखरा रखो। नाले डंगरां विचों हर पलोटा बच्चा जेड़ा तुहाडा होवे नर यहोवा दे होणगे। हर कोते दे पलोटे नूं लेले नाल छुड़ा लवो, पर जेकर ना छुड़ाउण होवे तां उस दी तौण तोड़ सुट्टे और अपने पुत्तरां विचों आदमी दे हर पलोटे नूं छुड़ा लवो। यूं होवेगा कि जद अगे नूं तुहाडे पुत्तर तुहां तों पुछण कि ये की है, तां तुसी उन्हां नूं आखो कि यहोवा ने सानू मिस्र तो गुलामी दे घर तो हथ दे बल नाल कढिया सी। फिर यूं होया कि जां फिरौन ने साडा बाहर जाना औखा कर दिता, तां यहोवा ने मिस्र देश दे सारे पलोटियां नूं मार सुटिया, आदमी दे पलोटे तो लेके डंगर दे पलोटे तक। इसलिए असी यहोवा नूं नरां विचों हर एक कुक दा कोलन वाला बलि दिंदे हां और अपने पुत्तरां विचों हर पलोटे नूं छुड़ा लेंदे हां। ये तुहाडियां हत्थां विच एक निशान अते तुहाडे नेत्रां दे विचकार एक तवीत जिहा होवेगा, क्योंकि यहोवा सानू हथ दे बल नाल मिस्र तो कढ लियाया। तां यूं होया कि जां फिरौन ने लोकां नूं जाण दिता, तां परमेश्वर उन्हां नूं फलिस्तियां दे देश दे राह ना ले गया, भावें वो नेड़े सी, क्यों जो परमेश्वर ने आखिया शायद लोग जंग नूं वेख के पछताउण और मिस्र नूं मुड़ जाण। सगों परमेश्वर ने उन्हां लोकां नूं पुवा के लाल समुंदर दे उजाड़ दी राह पा दिता और इसराएली शस्त्र बन के मिस्र देश तो चले आए। मूसा ने यूसुफ दियां हड्डियां अपने नाल ले लईयां, क्यों जो उसने इसराएलियां कोलों सौं लेके तकीद कीती सी पई परमेश्वर तुहानू जरूर चेते करेगा अते तुसी मेरियां हड्डियां नूं इत्थों अपने
ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਕੋਤ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਏਤਾਮ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਤੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗ ਦੇ ਤੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜਾਣ। ਬੱਦਲ ਦਾ ਤੰਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਤੰਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹਟਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 3। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲ ਸਾਖਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਤੀਕ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭਵਨ ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਸਫੀਲ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਬਣ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭਵਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨਾਲ ਲਗਨ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਧੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਬਲੀ ਲਈ ਗਿਬਿਓਨ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਥਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ 1000 ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ। ਗਿਬਿਓਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਸੱਚਾਈ, ਧਰਮ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸਿਧਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਾਜਗਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਦੇ, ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਭਈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧਵਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉੱਠੇਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲੇ ਪਤ, ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਪਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਭਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਔਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਤੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਵਾ ਸਨ, ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਨੇ
ਆਖਿਆ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੀਵੀਆਂ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਨੀ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਜਨ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਵੀ ਵੀ ਜਨੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੀਵੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੀ ਅਤੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਟਹਿਲਣ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਿਟਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨੀ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤੀਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਆਖਿਆ, ਯੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਆਏ। ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਹੀ ਚੀਰ ਸੁੱਟੋ, ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਦੂਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਮਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਲੋਂ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦੂਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇਰੇ, ਸਗੋਂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੁੱਲੋਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਨੇ ਇਸ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 4। यूं सुलेमान पादशाह सारे इसराइल उत्ते पादशाह हो गया। उस दे सरदार ये सन सादोक जाजक दा पुत्र अजरिया अते सीसा दे पुत्र अली होरफ और अगिया ये लिखारी सन अते अहिलूद दा पुत्र यहोशाफात इतिहास दा लिखारी सी अते यहोयादा दा पुत्र बनाया सेनापति अते सादोक और अबियातार जाजक सन अते नातान दा पुत्र अजरिया भंडारियां दे उत्ते सी अते नातान दा पुत्र जाबूद जाजक सी अते वो पादशाह दा मित्र सी अते अहिसार कराने उत्ते सी अते अबदा दा पुत्र अदोनीराम बेगारियां उत्ते सी। सुलेमान ने सारे इस्राएल उत्ते 12 भंडारियां ठहराए ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਸਤ ਲਿਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਰੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਸਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸਨ, ਬਨਹੂਰ ਅਫਰਾਇਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ, ਬਨ ਦਖਰ, ਮਾਕਸ, ਸਯਾਲ ਬੀਮ, ਬੇਤ ਸਮਝ ਅਤੇ ਯੇਲੋਨ ਬੇਤ ਹਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਨ ਹਸਤ ਅਰਤੋਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੋਖੋ ਔਰ हेफर दा सारा देश सी, बन अबिनदाब दौर दी सारी चढ़ाई विच, जिस दी पत्नी सुलेमान दी धी टाफत सी। अहिलूद दा पुत्र बाना तानाक अते महदो अते सारा बेतसान विच ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਤਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਦੀ ਨਿਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਿਤਸਾਨ ਤੋਂ ਆਬੁਲ ਮੁਹੱਲਾ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਕਾਮਾਮ ਦੇ
ਪਾਰ ਤੀਕ ਬਨ ਗਬਰ ਰਾਮੋਤ ਗਿਲਿਆਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਨਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਈਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਗਿਲਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਰਗੋਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਸਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਰਥਾਤ 60 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਫਸੀਲ ਵਾਲੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਅਰਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਦੇ ਸਨ। ਇਦੋਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਨਦਾਬ ਮਹਨਈਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਾਸ ਨਫਤਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਉਸਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਬਾਮਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਹੁਜ਼ਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਨਾ ਅਸੇਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਲੋਤ ਵਿੱਚ ਪਰੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਤ ਇਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਮਾਈ ਬਨਿਆਮੀਨ ਵਿੱਚ ਓਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਬਰ ਗਿਲਿਆਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਹੋਨ ਅਤੇ ਬਾਸਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਓਗ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸੀ। ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਰਾਤ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀਨ ਤੀਕ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਰਸਤ ਸੀ ਅਰਥਾਤ 225 ਮਣ ਮੈਦਾ, 450 ਮਣ ਆਟਾ, 10 ਮੋਟੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਚਰਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਬਲਦ, 100 ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਖਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੁੱਕੜ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਾਸੇ ਤਿਫਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ ਸੁਲਾਹ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਔਰ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੰਜੀਰ ਦੇ ਹੇਠ ਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰਸਬਾ ਤੱਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਸਭ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਰੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋੜੀਆਂ ਲਈ 40,000 ਟੇਬਲ ਸਨ ਅਤੇ 12,000 ਕੋੜੇ ਛੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਜਵਾੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਰਸ ਆਪੜਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਨਾ ਲਈ ਜੋ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਤੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੇਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲਾ ਮਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਰੇਤ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਰਥਾਤ ਏਤਾ ਅਜਰਾਰੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾਨ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਕੋਲ ਔਰ ਦਰਦਾ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 3000 ਕਹਾਵਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ 1005 ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਦਿਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਜੁਫੇ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਔਰ ਘਿਸਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਏ।
ਜਬਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਅਧਿਆਇ 31। हे ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੁਡਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਤੂੰ ਉਸ ਚਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਓਲੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ। ਤੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हे ਯਹੋਵਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੀਆਂ ਕੁੜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੈਂ ਮੋਕਲੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕਲਿਆਰੇ ਹਨ। हे ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਲ ਗਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰੇ ਹੋਕੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਬਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮਾ ਬਣਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੇਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਮੈਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਵਾਂਗੂ ਮਨੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ हे ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁਡਾ। ਆਪਣੇ ਮੁਕੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਚਮਕਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। हे ਯਹੋਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਬੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ, ਹੰਕਾਰ ਅਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਭਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਊਟ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਛਿਪਾਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਮੰਡਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਚਰਜ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ। हे ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ। ਯਹੋਵਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। हे ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦਲੇਰ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਧਿਆਇ 13। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ
मूसा दे राही कुछ गल्लां नूं याद करके खुशी मनाउण लई नियमां दिंदा है। वो इस प्रकार कहता है, मैं अपने हथ दी बल नाल तुहानू मिस्र दी गुलामी तो बचा के छुड़ा के ले आया, सो तुसी उस छुटकारे वाले दिन नू याद करदे होए इसे महीने दे विच पसा दा त्योहार न मनाउणा। नाले जेड़े तुहाडे हरेक पलोटे नू जिन्हों मैं मौत तो बचाया सी उस राही उस याद करने लई तुहाडे कुखों जन्म होने वाली हर एक जीव जंतु दी पलोटे नू कुछ बलिदान दे के छुड़ावना। सो कुल मिला के इस अध्याय दे विच परमेश्वर ओदे प्रजा नू आज्ञा दे रिहा है कि तुसी मेरे दिते होए उस पर्याई दे ले, उस छुटकारा दे ले धन्यवाद उस तक करो करके। पहले राजियां दी किताब अध्याय 3 इस विच आपां वेखदे हां सुलेमान यहोवा परमेश्वर कोल बुद्धि मंगदा। वो यहोवा परमेश्वर नू आखदा है कि मैं जो बालक हाँ, मैं लोकां दे विचकार उठना बैठना भी नहीं जानदा हाँ, तां मैं किद्दां इन्ने बड़े दल नू न्याय कर सकदा। तां परमेश्वर ओदे गल्लां उत्ते खुश होके ओनू बुद्धि बख्शदा। सुलेमान दाऊद वांगू परमेश्वर दे सन्मुख वफादार रहंदा होया ओदे लोकां नू राज करदा। नाले जो उन्हें नहीं मंगिया सी उस तन दौलत नू भी परमेश्वर ओनू बख्शदा अते वो परमेश्वर दी उस बुद्धि नाल इसराएल नू राज करदा होया इस अध्याय दे विच वेखदे हां। पहले राजियां दी किताब अध्याय 4 दे विच आपां वेखदे हां सुलेमान प्रभु दे दिते होए उस बुद्धि नू केड़ियां गल्लां उते इस्तेमाल करदा करके वो हर एक गल उते अपनी बुद्धि नू इस्तेमाल करदा। इस कारण ओदी उस्तत वडियाई हर एक देश तक फैली जांदी है। जबूर अध्याय 31 दे विच दाऊद परमेश्वर नू अपना टाल बनाया होया, अपना गढ़ बनाया होया, अपना चट्टान बनाया होया ओदी महिमा अते वडियाई करदे होए आपां वेखदे हां। इन्हां सारे अध्याय दे राही परमेश्वर आपां नू सिखाउंदा है जिस प्रकार दाऊद मेरी उस्तत अते वडियाई करदा है उसे प्रकार तुसी भी मेरी कीते होए दिते होए उन्ना भलियाइयां नू याद करके वडियाई उस्तत करो। अते दूसरी गल ये है कि मेरे दिते होए बुद्धि नू तुसी मेरे नाम दी महिमा दे ले इस्तेमाल कर, उसनू हर एक गल्लां उत्ते इस्तेमाल कर। आपां जरूर मेहनत करदे हां पर बुद्धि नू घट ही इस्तेमाल करदे हां, पर परमेश्वर आपां सबनां नू कहंदा है तुसी हर एक गल्लां दे विच मेरे दिते होए उस ज्ञान नू बुद्धि नू इस्तेमाल कर ताकि तोड़े राही मेरी महिमा अते मेरी वडियाई इस जगत उत्ते फैले। ना सारे वचनां दे राही तुहानू आशीष देवे। जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू।